everyone, welcome to the Impact IAS Academy. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது PIB Analysis. அதாவது செப்டம்பர் 16ல இருந்து 22 வரைக்குமான இம்பார்ட்டன்ட்டான PIB டாபிக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல அனலைஸ் பண்ணுவோம். Let's start with the session. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் PM-AASHA Scheme பத்தினது. இது ஒரு சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம். So, இப்போ ஏன் கரண்டா நியூஸ்ல இருக்குதுன்னா government has strengthened PM-AASHA to provide effective price support to the farmers, particularly for pulse seeds, oil seeds and perishable food varieties. So, recent reformsல என்ன மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா procurement flexibility, price differential payment under the market intervention scheme. So, PM-AASHA பத்தி நம்ம இன்னும் டீடைல்டா பார்ப்போம். அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி அன்னதாதா ஆய் சன்ரக்ஷன் அபியான். இத 2018ல லான்ச் பண்ணாங்க. இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா to ensure remunerative prices to farmers and prevent distress sales when the prices fall. So இது ஒரு umbrella framework. இதுல வந்து 4 support mechanism இருக்குது மெயினா. So இதோட key components என்னென்னங்கறத பாத்திரலாம். First, price support scheme. PSS னு சொல்லுவாங்க. The government agencies can physically procure pulses, oil seeds and copra at MSP when market prices fall. அதாவது இந்த ஸ்கீம்க்கு கீழ ஃபார்மர்ஸால மார்க்கெட் பிரைஸ்ல விற்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு கீழே போச்சுன்னா கவர்மெண்டே நேரடியா போய் அவங்க கிட்ட இந்த பல்சஸ், ஆயில் சீட்ஸ் அண்ட் கோப்ராஸை வந்து அக்யூர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதுக்கான மேஜர் ஏஜென்சிஸ் வந்து NAFED அண்ட் NCCF. அடுத்த ஸ்கீம் வந்து Price Deficiency Payment Scheme PDPS. இதுல வந்து physical procurement கிடையாது. So இதுல வந்து farmers வந்து they receive the difference between MSP and actual sale price subject to scheme conditions, particularly useful for reducing procurement and storage burdens. So Price Deficiency Payment Scheme, as the name suggests, இது எப்படின்னா government வந்து physically procure பண்ணாது because of storage issues and all that. அந்த MSP-க்கு actual sale price-க்கு இடையில இருக்க difference-அ மட்டும் scheme basis-ல government-ஏ provide பண்ணிடும். அதுதான் இந்த PDPS scheme. அடுத்ததான் Market Intervention Scheme. So, இது வந்து it covers perishable agriculture or horticultural commodities for which generally MSP is unavailable. So, இதுல தான் அந்த TOP, அதாவது tomato, onion, potato அப்படின்னு சொல்ற நம்ம பேசிக்கான food items வந்து கவர் பண்ணுது. Since 2024 to 25, states can opt for price differential payment instead of physical procurement. So, 2025ல இருந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு பிசிக்கல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல கொடுக்காம அந்த பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் பிரைஸை மட்டும் நம்மளால அக்யூர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட். ஸோ இந்த மார்க்கெட் இன்டர்வென்ஷன் ஸ்கீம்ல மெயினா அவங்க கவர் பண்றது வந்து இந்த 3 டொமேட்டோ, ஆனியன் அண்ட் பொட்டேட்டோ இந்த கமாடிட்டிஸ், அப்புறம் மற்ற பெரிஷபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சரல் கமாடிட்டிஸும் வந்து இதுல வந்து இதெல்லாம் வந்து MSP கேட்டகரி கீழே வராதோ அதெல்லாமே இதுல கவர் ஆயிருக்கும். And the last one is Price Stabilization Fund. It is used to maintain buffer stocks and intervene during abnormal price rises. Primarily helps stabilize consumer price of essential commodities. So, இது எல்லா நேரத்துலயும் இந்த ஸ்கீம் இருக்காது. Only when the prices fluctuate, in the scheme is intervening to maintain buffer stocks. So, PM-AASHAங்கிறது வந்து merely ஒரு MSP scheme மட்டும் கிடையாது. It is a price management mechanism with mainly 3 objectives. அதாவது farmer-ஓட income security, consumer-ஓட price stability and crop diversification. இதுதான் PM-AASHA-ஓட main 3 objectives. So, next topic என்னன்னு பார்த்தா India's first guide to grasslands and other open natural ecosystem. So இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியா முதல்ல ஒரு ரிப்போர்ட், அதாவது ஒரு கைட் புக் லான்ச் பண்ணிருக்கு. அதாவது the first ever guide to grasslands and other natural ecosystems once அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட் புக், ஒரு like it's a first guide to grasslands. இது என்னைக்குன்னா வந்து 17th August வந்து UNCCD ஓட COP17 கான்ஃபரன்ஸ்ல மங்கோலியால இத வந்து கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணிருக்கு. சோ இதோட மெயின் கோல் என்னன்னு பார்த்தா to strengthen the conservation, restoration and sustainable management of India's grasslands through a science-based landscape level approach. So open natural ecosystems ONE அப்படினா என்னன்னு பாப்போம். இத வந்து they are characterized by open landscape and low tree cover. அதாவது இந்த பொட்டல் காடு மாதிரி பறந்து விழுந்திருக்கும்ல, சோ அது வந்து ஓப்பன் லேண்ட்ஸ்கேப் தான், அங்க ட்ரீஸும் கம்மியா தான் இருக்கும், பட் இட் ஸ்டில் கம்ஸ் அண்டர் கிராஸ்லேண்ட் கவர். சோ அதனால தான் வந்து they are naturally occurring ecosystems னு சொல்லுவாங்க. Main characteristic, open landscapes with low tree cover. They are not degraded forest or wastelands. They are naturally treeless ecosystems. அதாவது இது வந்து naturally treeless, வேஸ்டா போன லேண்டோ இல்ல வந்து ஒரு degraded forestோ கிடையாது. It is naturally occurring in that way.
ஸோ இது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அண்ட் சவானாஸ், deserts அதாவது தார் லடாக், scrublands, ravines especially in the Chambal region, rocky or lateritic plateaus, coastal open ecosystems, bunny landscape, Himalayan and terai grasslands. இது எல்லாத்துலயுமே ட்ரீ கவர் கம்மியா இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே ஓப்பன் நேச்சுரல் ஈகோசிஸ்டம் கேட்டகரி கீழே வந்துரும். ஸோ இந்த கைடோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கொலாபரேஷன். இதை யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா, இட் வாஸ் கைடட் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் Environment, Forest and Climate Change. Major partners யாருன்னு பார்த்தா Ashoka Trust for Research in Ecology and IUCN, International Union for Conservation of Nature. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து it provides information on geography, ecological characteristics, biodiversity and associated communities, tribes in India's major ONEs. ஸோ இதோட dedicated focus எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா pastoralism, fire ecology, carbon sequestration and land degradation and restoration. இதுல தான் இதோட prime focus இருக்குது. So இது diverse landscapes cover பண்ணுது, from Himalayan terai grasslands to வந்து தார், bunny, Deccan savannas, rocky plateaus, ravines, scrublands, coastal ecosystems னு சொல்லிட்டு it is widely diversified. அது மட்டும் இல்லாம it emphasizes scientific assessment and landscape level planning rather than treating all open land as suitable for afforestation. எல்லா ஓப்பன் லேண்டும் அஃபாரஸ்டேஷனுக்கு மட்டும் பிளைண்டா சொல்லாம இது சயின்டிஃபிக்கா அசஸ் பண்ணி சர்ஃபேஸ் லெவல், லேண்ட்ஸ்கேப் லெவல் பிளானிங்கை வந்து இந்த கைடால தர முடியும். அதுதான் இதோட கீ ஃபீச்சர். ஸோ கோயிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக், 31st Southern Zonal Council meeting. ரீசெண்டா 20th August நம்ம மகாபலிபுரம் கோவலம்ல வந்து ஜோனல் கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்துச்சு, எஸ்பெஷலி ஃபார் த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இதோட சேர் யாருன்னு பார்த்தா இட் வாஸ் சேர்ட் பை யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா. It brought together southern states and UTs to discuss interstate and center-state issues. So, it is one of the important key feature of institutionalized cooperative federalism. So, Southern Zonal Council na enna nama paapom. Idu vandu it was established under the States Reorganization Act 1956. So, it is statutory body, constitutional kedaiyadu. Idoda chairperson yaruna Union Home Minister, vice chairperson yaar abdina Chief Minister of one of the member states nominated annually by the council. ஸோ இதோட மெம்பர்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா அண்ட் யூடிஸ் ஆஃப் புதுச்சேரி, லக்ஷதீப் அண்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் தான் இதோட மெம்பர்ஸ். சேர்மன் இஸ் யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர், வைஸ் சேர்மன் ஒவ்வொரு சிஎம்மும் ஒவ்வொரு இயர் ரொட்டேஷனல் பேசிஸ்ல நாமினேட் பண்ணப்படுவாங்க. ஸோ என்னென்ன கீ இஷ்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் இஷ்யூஸ், Kaveri river issue between Tamil Nadu and Karnataka, Krishna water sharing issue between Telangana and Andhra Pradesh, Mullai Periyar between India and Tamil Nadu and Kerala. அது மட்டும் இல்லாம proposals for greater cooperation in water management and infrastructure and waterways. அதுக்கப்புறம் they discussed about delimitation. Especially இப்போ delimitation proposal போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால southern states have raised concerns about their potential impact on southern economy and population based delimitation on their parliamentary representation. And it also reflects a broader debate between the population based representation and the principle of rewarding states for successful population stabilization. அதாவது என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம வந்து அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணி சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வி ஹவ் பாப்புலேஸ்ட் அந்த பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிட்டோம். பட் நார்தர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து பாப்புலேஷன் இன்னும் அதிகமாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி டீலிமிட்டைசேஷன் நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த பார்லிமெண்ட் வில் பி வெரி மச் ரெடியூஸ்ட். அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நார்த் சவுத் இம்பேலன்ஸை கொண்டு வந்துருங்கிறது தான் நம்ம சதர்ன் ஸ்டேட்ஸோட கன்சர்னா இருக்குது. இதுதான் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி. Regional transport connectivity and infrastructure development were discussed. Proposals include stronger connectivity among the major southern economic centers. அப்புறம் education and health issues related to NEET, healthcare funding and coordinated regional development இதெல்லாம். Internal security வரும்போது issues like drug trafficking, law and order, regional security coordination இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So next topic is நேஷனல் அனிமல் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் NADCP. ஸோ இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்ணி 7 years ஆன anniversary செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் ரிமைன்ஸ் அ மேஜர் காம்பனன்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் லைஃப் ஸ்டாக் ஹெல்த் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ 2026 படி 147.16 crore FND vaccines have been administered, benefiting 8.04 crore farmers. So அதுவும் இல்லாம FND outbreaks வந்து they have declined from 130 to 40 in 2025. இந்த ப்ரோக்ராமும் they have also expanded FMD vaccination to pastoral sheep and goats including migratory populations. FMDங்கிறது foot and mouth disease in
கேட்டல், மோஸ்ட்லி லைஃப் ஸ்டாக்ல தான் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதுக்கான வேக்சின் தான் இது. ஸோ NADCP பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பார்ப்போம். It was launched in September 2019. It comes under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. இது வந்து நேச்சர் வந்து இட் இஸ் a central sector scheme with 100% central funding. இதோட கோர் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா டு கண்ட்ரோல் அண்ட் இவென்ச்சுவலி எராடிகேட் FMD, ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ், அடுத்தது புருசலோசிஸ். இந்த ரெண்டு டிசீஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எராடிகேட் பண்றது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கமே. அண்ட் the long term target is FMD eradication by 2030. It is now implemented within the broader livestock health and disease control, அது LHDCP framework கீழேயும் இது இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். FMD கண்ட்ரோல். ஸோ சசெப்டபிள் லைஃப் ஸ்டாக்கு வந்து பைஆனுவல் வேக்சினேஷன், இயர்லி ட்வைஸ் இந்த வேக்சினேஷன் டோஸ் போடுவாங்க. யாருக்குன்னா கேட்டில், பஃபெல்லோஸ், ஷீப், கோட்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ், பிகாஸ் தே ஆர் ஹைலி சசெப்டபிள் டு திஸ் FMD disease. So target வந்து 100% vaccination coverage and it also includes ear tagging, registration and disease surveillance. அடுத்தது brucellosis control. இது வந்து one time vaccination of female bovine calves aged 4 to 8 months. இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா பிகாஸ் brucellosis causes infertility, abortion and reduced milk production. It is also a zoonotic disease making it relevant to One Health. Zoonotic diseaseனா அது வந்து அனிமல்ஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கும் அந்த வைரஸால டிரான்ஸ்மிட் ஆக முடியும். Disease surveillance. So, serological monitoring to assess immunity, investigation and laboratory confirmation of outbreaks, monitoring of animal movement and quarantine, cold chain infrastructure for vaccines. இதுவுமே இந்த key features of this NADCP program. இதோட recent achievements அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, as I said, 147 crore of FMD vaccines have been administered cumulatively. அதனால FMD outbreaks வந்து 2019ல வந்து 132 இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ 2025ல இந்த 7 years கழிச்சு கிட்டத்தட்ட 3 மடங்கு குறைஞ்சு வெறும் 40 தான் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி brucellosis outbreaksம் 22ல இருந்து 15க்கு குறைஞ்சிருக்குது. No FMD outbreak caused by Asia 1 serotype for the last 3 years. அப்புறம் FMD vaccination has been extended to migratory pastoral sheep and goats, helping prevent disease transmission along migration routes. அதாவது இப்போ இந்த வேக்சினேஷனை மைக்ரேட் ஆகிற pastoral sheep and goatsக்குமே வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமா இல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரூட்ஸ் மூலமா இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இதுதான் NADCP ப்ரோக்ராம் பத்தின டீடைல்ஸ். கோயிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். இது வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் டாபிக். அதாவது 6th பாசிட்டிவ் இண்டிஜனைசேஷன் லிஸ்ட். Why is it in news அப்படின்னா கடந்த ஆகஸ்ட் 18th என்ன ஆச்சுன்னா DDP, அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து they have notified 6th பாசிட்டிவ் இண்டிஜனைசேஷன் லிஸ்ட் PIL. ஸோ இதுல வந்து 405 strategically important items இருக்குது with an estimated business potential of 3073 crores. ஸோ இதுல வந்து 389 items வந்து related to DPSUs and 16 items are related to Indian Coast Guard. ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். பாசிட்டிவ் இண்டிஜனைசேஷன் லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரோஸ்டர். அதாவது என்னென்ன டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கலாம், வாங்க வேண்டாம், எதை வந்து வெளியில் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம், எதெல்லாம் இந்தியாவிலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு லிஸ்ட் தான் வந்து இந்த ஜென்ரலாக பாசிட்டிவ் இண்டிஜனைசேஷன் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it is issued by India's Ministry of Defense. இதுல வந்து it bans the import of specific military items, forcing their development and production within India. So இப்படி அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்போது வெளியில சோர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா they will start focusing on building the same thing in India. So இது இண்டிஜனைசேஷனை கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணுங்கிறதுனால தான் இதுக்கு PILனு பேர் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு கோர் மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பேன். ஒன்ஸ் அன் ஐட்டம் இந்த லிஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸோ இல்ல டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸோ இதை வந்து ஃபாரின் சோர்சஸ்ல இருந்து அவங்களால அவுட் சோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் அ செட் டெட்லைன். Domestic focus. So all listed equipments, weapon systems, sub-assemblies and raw materials வந்து they have to be procured from Indian manufacturer including private firms, startups or MSMEs. So இந்தியால private public player கிட்ட இருந்து அக்யூர் பண்ணிக்கலாம், ஆனா foreign vendors கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடாது once like a item is joining in this list. So இதுக்கான timeline, gradual timeline தான். Each item is given a specific sunset date for imports. So இது வந்து sometimes it staggers up to several years to allow local industry enough time to develop, test and manufacture the replacement technology. So once இந்த item listல join பண்ணிட்டா உடனே இந்தியால manufacturing start பண்ணி procurement பண்ணிட முடியுமானா இல்ல. So அதுக்கு ஒரு particular deadline set பண்ணணும், கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதான் sunset date அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டெக்னாலஜியை இந்தியாவில் பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் they can outsource it, but the process should happen meanwhile.
So in the 6th PIL, it includes line replaceable units, subsystems and sub-assemblies, spare parts, components, raw materials. So இதுல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கவர் ஆயிருக்குன்னு டீடைல்டா பார்த்தோம்னா ஏர் பிளாட்ஃபார்ம், ஏர் சம்பந்தப்பட்டபடி அட்வான்ஸ்டு லைட் ஹெலிகாப்டர்ஸ், லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர், SU-13 MKI, லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் AL-31FP என்ஜின், இது எல்லாமே வந்து இனிமே இந்தியாவில தான் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆர்மர்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல பார்த்தோம்னா T-72, T-90 and BMP-2. நேவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வார்ஷிப்ஸ், மிசைல் சிஸ்டம்ஸ்ல கான்கர்சம், இன்வார் அண்ட் MRSAM. டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தோம்னா பேசிக் ரேடார், சோனார்ஸ், ஃபயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ். அம்யூனிஷன் பார்த்தா ஹை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஆன்டி டேங்க் அம்யூனிஷன், இனிமே இதெல்லாம் இந்தியாவில தான் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல் இங்க ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸ், இந்த இண்டிகேட்டிவ் டைம்லைன்ஸ் ஃபார் இண்டிஜினைசேஷன், இது எல்லாமே இந்த ஸ்ரீஜன் போர்ட்டல்ல தான் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. இந்த போர்ட்டல் தான் இதை பத்தின எல்லா டீடைல்ஸுமே நமக்கு கிடைக்கும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் போர்ட்டல் லான்ச்டு பை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, அதாவது எஸ்பெஷலி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் DDP ஓட போர்ட்டல் இது. இட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் August 2020. As I said, the item details, indicative timelines for indigenization are uploaded in this region defense portal. So, it connects the defense public sector undertakings and service headquarters with Indian industry, MSME, startups for this development. So, this is a connecting bridge, a connecting infrastructure. DPSU, service headquarters, MSMEs, they are connected through this region portal. So, June 2026 varaikkum more than 33,000 items have been offered for indigenization. More than 15,000 items had already been successfully indigenized, resulting in an estimated 9,000 crore import substitution over last 5 years. So, in the program oda key feature enna export dependence குறைச்சு இந்தியா வந்து அதிகமா import dependence குறைச்சு இந்தியா வந்து should start relying on its own production. அதோட main goal இது வரைக்கும் 9,000 crore import substitution இந்த ப்ரோக்ராம்னால அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. So going to next topic, Sujalam Bharat Digital Public Infrastructure. So why is it a news in a Pata? On 20th August 2026, Ministry of Jal Shakti released the policy on data sharing, interoperability, stakeholder access under Sujalam Bharat Digital Public Infrastructure. So in the policy oda aim enna abdina to create a secure, interoperable and accountable digital framework for sharing rural drinking water data among center, state, UTs, Gram Panchayat and other stakeholders. இது மெயினா வாட்டர் சம்பந்தப்பட்ட டீடைல்ஸை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த சுஜலாம் பாரத் டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையே வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது மெயினா இட் கனெக்ட் சென்டர், ஸ்டேட், யூடிஸ் அண்ட் கிராம் பஞ்சாயத்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஓவர் வாட்டர் டீடைல்ஸ், எஸ்பெஷலி எப்படின்னா ஷேரிங் ரூரல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டேட்டா. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த சுஜலாம் பாரத். So, இதை பத்தி டீடைலா பார்த்தா it was developed by under the Jal Jeevan Mission JJM by the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. So Ministry of Jal Shakti க்கு கீழ Department of Drinking Water and Sanitationல தான் இது வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க and it comes under Jal Jeevan Mission. இது வந்து ஒரு DPI, அதாவது டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இது மெயினா எதுக்காக அப்படின்னா ரூரல் பைப்டு வாட்டர் சிஸ்டம். ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்க பைப்ல வாட்டர் சப்ளை பத்தின டீடைல்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் மெயினா இதை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ யூனிஃபைட் GIS லிங்க்டு டிஜிட்டல் ரெஜிஸ்ட்ரி கவரிங் த என்டையர் வாட்டர் சப்ளை செயின். அதாவது சோர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவுக்கு போறது, அங்கிருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர், அங்கிருந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட், இது பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் இல்ல வந்து ட்ராக்கிங் சிஸ்டத்தையும் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி இது. So this Sujalam Bharat app was launched in December 2025 with tech support from BISAGN. So Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. So இது வந்து ஒரு ஆப்பாவும் அவைலபிளா இருக்கு. இதோட கீ காம்பனன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சுஜால் காவோன் ஐடி, அதாவது ஒவ்வொரு ரூரல் வாட்டர் சப்ளை ஏரியா சர்வீஸ் ஏரியாவுக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடி இருக்குது, ஒரு யூனிக் டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி டு ஈச் ரூரல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ஆர் சர்வீஸ் ஏரியா. ஸோ இது மூலமா பீப்புள் கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை விச் ஸ்கீம் சப்ளைஸ் வாட்டர் டு விச் ஹேபிடேஷன் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்ட். ஸோ இது வந்து கிளாசிஃபை, அதாவது டீடைல்டா கிளாசிஃபை பண்ணி ஒவ்வொன்றும் கேட்டகரைஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த சுஜல் காவோன் ஐடி ஃபார் எவ்ரி ரூரல் வாட்டர் சப்ளை ஏரியா. தே ஹேவ் அ யூனிக் டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி. அண்ட் GIS பேஸ்டு மேப்பிங், அதாவது Geological Information System, geotags, water sources, pipelines, assets and service areas. So இது water sources, pipelines, assets, service areas இது எல்லாத்தையுமே geotag பண்ணிடும். And it is also integrated with PM Gati Shakti GIS for better planning and infrastructure management.
ஸோ இந்த யூனிஃபைட் டேட்டா பேஸ்ல என்னென்னலாம் இன்டகிரேட் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் சோர்சஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஸ்கீமோட டிசைன், அதோட ஆப்ரேஷன் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், வாட்டர் குவாலிட்டி டேட்டா, அப்புறம் சப்ளை ஆர் சர்வீஸ் லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டியோட ஃபீட்பேக், இது எல்லாமே இந்த டேட்டா பேஸ்ல யூனிஃபைடா இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So, இது மூலமா digital life cycle management, we can track the infrastructure from creation to operation, maintenance and eventually we can upgrade or replace. So, இது மூலமா இந்த complete life cycle we can manage பண்ண முடியும். And it also helps move GJM from asset creation approach to a service delivery approach. So, Jal Jeevan Mission இதனால service delivery approach வந்து follow பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. And especially New Data Sharing Policy 2026 என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, it establishes common digital identifiers, standardized metadata, interoperable registry, cyber security, இது எல்லாமே வந்து இதோடயும் இன்டகிரேட் ஆகி இருக்குது. So going on to next topic. Deep sea and distant water fishery resources of Indian economic zone, exclusive economic zone, இதுதான் வந்து டாபிக். ஸோ இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, சென்டர் ஃபார் மெரைன் லிவிங் ரிசோர்சஸ் அண்ட் இக்காலஜி CMLRE வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ் MOES. ஸோ இவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ரிப்போர்ட்னா, நேஷனல் ரிப்போர்ட் ஆன் டீப் சி அண்ட் டிஸ்டன்ட் வாட்டர் ஃபிஷரி ரிசோர்சஸ் ஆஃப் த இந்தியாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்குதுன்னா, இட் ஹாஸ் கன்சாலிடேட்டட் டீடைல் ஆஃப் நியர்லி 4 decades ஆஃப் ஓஷினோகிராஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் 3 decades ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் சர்வேஸ். அதாவது 4 டிகேடா பண்ண ஓஷினோகிராஃபிக் ரிசர்ச் டீடைல்ஸும் 3 டிகேடா பண்ண சிஸ்டமேட்டிக் சர்வே டீடைல்ஸ் ஆஃப் EEZயும் இந்த ரிப்போர்ட்ல கன்சாலிடேட்டடா அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட எய்ம் என்னன்னா, டு சப்போர்ட் சஸ்டைனபிள் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அண்ட் இந்தியாஸ் ப்ளூ எக்கானமி, இதெல்லாம் தான் இவங்களோட எய்ம். ஸோ இந்தியாவோட EEZ அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். EEZ அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கானமிக் ஜோன். ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கானமிக் ஜோன் இருக்கும். ஸோ இந்தியாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கானமிக் ஜோனுங்கிறது வந்து என்னன்னா, நம்மளோட கோஸ்ட் லைன்ல இருந்து 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதாவது வாட்டர் பாடி டுவர்ட்ஸ் வாட்டர் பாடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். So, extends up to 200 nautical miles from its coast. So, as of now, India has somewhere around 2.37 million square kilometer of EEZ. So, India has a potential of underexploited deep sea and oceanic fishery resources, while coastal fishing grounds face increasing pressure. So usually நம்ம வந்து ஃபிஷிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது கோஸ்ட் கிட்ட தான் அந்த ஃபிஷிங் பண்ணுவோம். பட் we have more than 2 million square kilometer of EEZ. ஸோ அவ்வளோ தூரம் போய் நம்மளால ஃபிஷிங் பண்ண முடியும். while the coastal fishing faces so much of pressure. அப்படி பண்ற ஃபிஷிங்கை தான் இவங்க டீப் சி அண்ட் டிஸ்டன்ட் வாட்டர் ஃபிஷரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதான் வாட் ஆர் டீப் சி அண்ட் டிஸ்டன்ட் வாட்டர் ஃபிஷரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் டீப் சி ஃபிஷரிஸ்னா பார்ப்போம். Fishing in waters beyond the conventional coastal fishing zone, particularly in deep areas of continental shelf, slope and oceanic region. So, எப்பவும் போல coastal zonesல பண்ணாம இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போய் அந்த continental shelf, continental slope, அப்புறம் oceanic regionல பண்ற ஃபிஷிங்க்கு பேரு தான் deep sea fishery. Distant water fishery அப்படின்னா activities undertaken farther offshore and potentially beyond India's EEZ, targeting highly migratory oceanic resources such as tuna and allied species. And it is subject to international or regional fisheries agreements. So, distant water அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவோட EEZ-யை தாண்டி போய் நம்ம வந்து ஃபிஷிங் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அங்க போனாதான் நமக்கு டார்கெட்டரி இந்த ஹைலி மைக்ரேட்டரி ஓஷனிக் ரிசோர்சஸ் கிடைக்கும், லைக் டூனா ஃபிஷஸ் அண்ட் அதர் அலைட் ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ். ஆனா இதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் கவர்ன்ட் பை அ சிங்கிள் கண்ட்ரி, இட் இஸ் கவர்ட் பை அன் இன்டர்நேஷனல் ஆர் ரீஜனல் அக்ரிமெண்ட். ஸோ அதுதான் டிஸ்டன்ட் வாட்டர் ஃபிஷரிஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ டீப் வாட்டர்னா அந்த கண்ட்ரியோட EEZ-க்குள்ளேயே இருக்கிற கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப், ஸ்லோப் அல்ல ஓஷனிக் ரீஜன். டிஸ்டன்ட் வாட்டருங்கிறது வந்து EEZ-யை தாண்டி போய் இருக்கு, அங்க போய் ஃபிஷ் பண்ற ஃபிஷரி. ஸோ இது என்னென்ன மேஜர் ரிசோர்சஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, போத் கன்வென்ஷனல் அண்ட் நான் கன்வென்ஷனல். டீப் சி ரிசோர்சஸ் லைக் த்ரெட் ஃபின் பிரீம்ஸ், டீப் சி ஷ்ரிம்ஸ் அண்ட் லாப்ஸ்டர்ஸ், ஸ்குவிட்ஸ், கட்டல் ஃபிஷ், ஷார்க், ஸ்கேட்ஸ், ஹார்ஸ் மேக்கரல், ரிபன் ஃபிஷ், மைக்ரோஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஓஷனிக் ரிசோர்சஸ்னு பார்த்தா டூனா லைக் ஸ்பீஷிஸ், பில் ஃபிஷ், ஒசீனிக் ஸ்குவிட், ஒசீனிக் ஷார்க்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டோட கீ ஃபைண்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா, இட் கன்சாலிடேட்ஸ் எவிடன்சஸ் ஃப்ரம் 400+ oceanographic cruises undertaken since the early 1990s under Marine Living Resources Program. ஸோ மெரைன் லிவிங் ரிசோர்சஸ் ப்ரோக்ராம் கீழே இவங்க கிட்டத்தட்ட 40 இயர்ஸா பண்ண எல்லாம் வந்து டீடைல்ஸையும் இந்த ரிப்போர்ட் கன்சாலிடேட் பண்ணி கொடுக்குது. சாகர் சம்படா
The Fishery and Oceanic Research Vessel FORV Sagar Sampada has functioned as mobile research platform surveying the Arabian Sea, Bay of Bengal, Lakshadweep, Andaman and Southern Ocean. So in the main regions of Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean, Lakshadweep, Andaman and Nicobar இது எல்லாத்தையுமே சாகர் சம்படா அந்த ரிசர்ச் வெசல் மூலமா தான் இவங்க வந்து பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு ஒரு மொபைல் ரிசர்ச் பிளாட்ஃபார்மா ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு. மீசோபெலாஜிக் ட்விலைட் ஜோன், அதாவது இந்த 200 ல இருந்து 1000 மீட்டர் டெப்த்ல இருக்க அந்த ஜோன் இட் கண்டெய்ன்ஸ் abundant lantern fish, deep sea shrimps and cephalopods. So இதோட டெய்லி வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட் தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பன் இன்டு டீப்பர் வாட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு பயாலஜிக்கல் கார்பன் பம்ப் அண்ட் கிளைமேட் ரெகுலேஷன். ஸோ அந்த 200 to 1000 மீட்டர் டெப்த்தை நம்ம மீசோஃபிலேஜிக் ட்விலைட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜோன்ல இருக்க பர்டிகுலர் ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ் தான் அவங்க வெர்டிகலா அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும்போது கார்பன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ இது ஒரு நேச்சுரல் ஒரு பயாலஜிக்கல் கார்பன் பம்பா ஃபங்க்ஷன் ஆகி நம்ம கிளைமேட்டை ரெகுலேட்டடா வைக்குது. Deep sea demersal wealth. Areas along the continental slope beyond 200 meter harbor resources like deep sea shrimps, perches, flatfishes and eels. இதை நம்ம பார்த்தோம். Distant water resources. So அதே மாதிரி tuna, billfishes offering significant potential for India's distant water fisheries. Ecological significant zones. Areas such as Kollam Bank, Angria Bank, the Mangalore Deep Sea Slope, Terrace of Trivandrum, Lakshadweep and Andaman Nicobar waters have been identified as important habitats and nursery grounds. At the tech-driven assessment, modern tools like fisheries acoustics, environmental DNA, autonomous platforms, satellite observations, AI and ecosystem modeling இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ்ட் ரிசோர்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டும் மெரைட்டல் ஸ்பேஷியல் பிளானிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டோட கீ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து scientific exploitation. Expand deep sea fishing only after adequate assessment of commercially viable stocks and ecological impacts. So இதை நல்லா தரவா அசஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ஒர்க்கை பண்ண சொல்றாங்க. And develop specialized vessels, landing facilities, cold chains, skilled manpower for deep sea operations. And establish robust systems to prevent overfishing, illegal fishing and unsustainable exploitation. Science-based management, அது எப்படின்னா யூஸ் பண்ணி stock assessments, ecosystem data to determine sustainable catch limits and fishing zones. Meanwhile, we have to ensure that we protect critical habitats and nursery grounds while expanding our fisheries. So, this is the topic. Now, next topic is Electronic Compounds Manufacturing Scheme, ECMS. So, why is it in news? Union budget la 26 to 27 la, they have increased the outlay of electronics component manufacturing scheme to 40,000 crores, giving a major push to domestic electronics component production. So, adnala இந்த budgetல கிட்டத்தட்ட இந்த ECMS scheme க்கு மட்டும் 40,000 crores budget allot பண்ணிருக்காங்க. எதுக்காகனா நம்மளோட domestic electronic production வந்து boost பண்றதுக்காக. So, India aims to develop $500 billion domestic electronics manufacturing ecosystem by 2030 to 2031. So, meanwhile, electronics has emerged as India's third largest and fastest growing export category in 24 to 25. So, electronics is India's third largest export category, fast growing export category. So, ECMS it was notified in April 2025 by MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology. The original outlay வந்து 22,919 crore இருந்துச்சு. இப்போ இருக்க பட்ஜெட்ல 40,000 crore எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதோட டென்யூர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா for 6 years with an optional 1 year gestation period. So the objective என்னன்னா to build a self-sustaining domestic ecosystem for electronic components, sub-assemblies and raw materials. So it complements the India Semiconductor Mission. So இந்த ECMS எதுக்காக நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து it has made major progress in final product assembly, particularly mobile phone, but continues to depend significantly on imports for critical components. அதாவது இந்தியாவோட கரண்ட் ecosystem பார்த்தோம், டிஜிட்டல் ecosystemனா நம்மளால மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்லை. ஸோ அதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு ப்ராடக்டோட எல்லா பார்ட்ஸையும் வாங்கி ஃபைனலி அசம்பிள் பண்ற வேலை, அதாவது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அசம்பிளி இந்தியாவில தான் அதிகமா நடக்குது, ஈவன் ஃபார் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ். ஸோ அதுல தான் இந்தியா ஹஸ் மேட் மேஜர் ப்ராக்ரஸ். பட் நம்ம கிரிட்டிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ்க்காக இன்னும் வந்து இம்போர்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ECMS இட் சீக்ஸ் அ ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் அசம்பிளி இன் இந்தியா டு மேனுஃபேக்சரிங் இன் இந்தியா, அதுக்கப்புறமா டிசைனிங் அண்ட் இன்னோவேஷன் இன் இந்தியா. இதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராக்ரஸ் விஷன். இப்போ அசம்பிளி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபியூச்சர்ல மேனுஃபேக்சரிங்கும் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டிசைன் அண்ட் இன்னோவேஷனும் இந்தியாவிலே பண்ணணுங்கிறதா இந்த ECMS-ஓட கோல். ஸோ இது மூலமா நம்மளோட இந்தியாவோட சப்ளை செயின்ல டொமஸ்டிக் வேல்யூ அடிஷனை நம்மளால பண்ண முடியும்.
So the key features enna appdin paatha, it attracts domestic as well as global investment into component manufacturing. It promotes the production of essential components, sub-assemblies and raw materials. It encourages high domestic value addition, integration with global value chains, financial incentives to eligible manufacturers based on specific investment, production and employment parameters. So இது என்ன ஏரியால ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா multi-layer PCBs, camera modules, connectors, oscillators, optical transceivers, enclosure for mobile and IT hardware, other critical electronic components and sub-assemblies. So the incentive structure வந்து 3 types. Turnover linked incentive, அதாவது revenue base பண்ணி, capex linked incentive, அதாவது plants and machinery base பண்ணின investment, அப்புறம் hybrid incentive model, அதாவது the turnover and capital expenditure இது ரெண்டையுமே சேர்த்து கம்பைன் பண்ண ஒரு hybrid model. So இதுக்கு தான் அவங்க 6 year tenure கொடுத்து 1 year gestation periodum கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு significance அப்படினு பார்த்தா as we talked, it reduces import dependence because நம்ம வந்து indigenous product manufacturingல focus பண்றோம், increases domestic value addition, அதுக்கப்புறம் strengthen semiconductor ecosystem, இது எக்ஸ்போர்ட்டையும் பூஸ்ட் பண்ணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா ஜெனரேட் பண்ணும், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா அட்ராக்ட் பண்ணும் to establish supply chains in India, strategic resilience for technological and economic security. இதெல்லாம் தான் இதோட significance. So the next topic is Regional Rural Banks, RRB, இதோட performance and credit growth. So இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா RRB has recorded strong credit growth during financial year of 25 to 26 with gross loans outstanding rising 10.3% to 5.7 lakh crore. So வந்து நம்மளோட credit growth வந்து ஸ்ட்ராங்கா grow ஆயிருக்குது லாஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் இயர்ல. அதான் இப்போ கரண்டா போயிட்டு இருக்க நியூஸ். இதுதான் இருக்கிறதுலே highest ever consolidated net profit in the financial year of 26. அது மட்டும் இல்லாம the government has also introduced viability plan 2.0 to improve the financial sustainability and operational efficiency of all 28 regional rural banks. So regional rural banks na முதல்ல என்னன்னு பாப்போம். They were created under the Regional Rural Banks Act of 1976 to provide institutional credit and banking services especially in the rural and semi-urban living areas. So the ownership breakdown அப்படினு பார்த்தோம்னா இது ஸ்டேட்டோ சென்டரோ ஓன்டு கிடையாது. It's a combination. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 50% இருக்கும், ஸ்பான்சர் பேங்க் வந்து 35% இருப்பாங்க, a major public sector bank providing operational and managerial support, and state government வந்து 15% இதுல வந்து ஓனர்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களோட பிரைமரி டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans, micro and small enterprises, rural entrepreneurs and weaker sections. இவங்கெல்லாம் தான் who they primarily serve to. So RRBs combine the local reach of cooperative institutions with professional banking practices of commercial banks. They are sponsored by commercial banks, but they are also owned by state and center as well. இதுல இருக்க key challenges என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா regional disparities. சில RRBs remain financially weaker than the others. High non-performing assets. இவ்ளோ credit growth improvement இருந்தும் non-performing assets வந்து இன்னும் ஹையா தான் இருக்குது at 5.3%. Technology gap. They need greater digital banking, cyber security and fintech integration. Low diversification. எல்லா ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸுமே பிரைமரிலி அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் கிளைமேட் ரிஸ்க் எல்லாமே இந்த பேங்கோட ப்ராசஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. Competition. Private banks and fintech platforms increasingly compete for rural customers. So அதனால இப்ப high competition scenarioவும் போயிட்டு இருக்குது. Last mile connectivity. Remote areas still face infrastructure and digital access constraints. So இன்னமும் நம்ம நாட்டோட சில ரூரல் ஏரியாஸ்ல இந்த பேங்க்ஸ் ரீச் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளமா தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டா வயபிலிட்டி பிளான் 2.0 வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இட் கவர்ஸ் ஆல் 28 RRBs. இது வந்து அண்டர் 4 pillars 30 பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த 4 pillars என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆபரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ், அசெட் குவாலிட்டி, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் growth. நம்ம அந்த டெக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அந்த அப்கிரேடேஷனையும் இவங்க பிளான் பண்ணிருக்காங்க, which are like core banking solutions, mobile and internet banking, digital payment, loan origination system and dedicated IT support from support banks. இதெல்லாம் தான் இந்த viability plan 2.0 ஓட மேஜர் கோல்ஸ். அதுவும் இல்லாம ரீசெண்டா உங்களோட ரிப்போர்ட்ல வர கீ ஃபைண்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா RRB continue to expand institutional credit, strengthening their role in rural economic development and financial inclusion. இன்னமும் ரூரல் ஏரியாஸ்ல RRBs தான் வந்து மெயின் ரோல் வந்து லீட் பண்ணிட்டு வருது. அண்ட் ஸ்ட்ராங் priority sector focus.
ஒவ்வொரு டார்கெட், அதாவது ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் டார்கெட் டெமோ, இதுதான் வந்து மெயினா ஆர்ஆர்பிஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. அதாவது நம்ம சொன்ன அந்த ஃபார்மர்ஸ், லேபரர்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்எம்இஸ், ஆர்டிசன்ஸ், இவங்கெல்லாம் தான் இவங்களோட பிரைமரி செக்டர் லெண்டிங் டார்கெட். ஸோ அதை அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Agriculture remains dominant. As I said, agriculture and allied activities constitute the largest share of RRB lending, supporting crop cultivation and other farm investments. So, இப்போ farm creditly focus பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So, a major portion of this lending is directed towards farm credits, highlighting RRB's importance in meeting the credit needs of rural producers. So, இப்போ RRBs வந்து they are increasingly supporting micro enterprises, artisans, self-employed persons and small businesses. First generation entrepreneursக்கு இவங்க வந்து சப்போர்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. Their local presence enables them to cater to borrowers who have limited access to formal credit management system. So இப்போ ட்ரெடிஷனலா அக்ரிகல்ச்சரையும் தாண்டி their lending support to housing, education, renewable energy and social infrastructure. So இதோட மெயின் கீ ஃபீச்சர் வந்து it is inclusive growth because it helps reduce the urban-rural financial divide. So next topic is EU Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM. இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்குன்னு கேட்டா, EU CBAM வந்து it has entered its definitive phase in January 2026 after a transitional reporting period. இது வந்து இந்தியாவோட கிடையாது, ஒரு யூரோப்பியன் கமிஷனோட மெக்கானிசம். So இது வந்து European Commission has recently issued a detailed guidance for non-EU producers and exporters to comply with this mechanism. So அவங்க நம்ம non-EU producers-யும் வந்து இந்த மெக்கானிசமோட கம்ப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. It is mainly important for India because carbon intensive India exports to the EU face higher compliance requirements and higher costs. Because நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த கம்ப்ளைன்ஸ் ஒரு பெரிய ஆப்ஸ்டிக்கலா இருக்கு. அது என்னங்கிறது டீடைலா பார்ப்போம். CBAM is Carbon Border Adjustment Mechanism. இது வந்து ஒரு EUவோட carbon pricing mechanism designed to put carbon cost on certain carbon intensive goods imported into the EU. அதாவது EUக்குள்ள இம்போர்ட் ஆகி வர ப்ராடக்ட்ஸுக்கு அவங்க நார்மலா இல்லாம கார்பன் பிரைசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராங்க டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு மச் கார்பன் இட் யூசஸ். ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னா, கார்பன் இன்டென்சிவ் இம்போர்ட்ஸ் they lead இதை வச்சு they calculate embedded emissions, impose corresponding carbon cost. ஸோ இந்த இம்போர்ட்ஸ் கார்பன் இன்டென்சிவா இருக்கப்போ ஸோ அது வந்து நிறைய எமிஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க கார்பன் காஸ்ட் என்னங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. So the main objective is to prevent carbon leakage, where production shifts from the EU to countries with weaker climate regulations, or whether EU production is replaced by more carbon intensive imports. So carbon leakage prevent பண்றதா இவங்களோட மெயின் கோல். இது வந்து EUவோட emissions trading system காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு மெக்கானிசம். ஸோ இதுல அவங்க கவர் பண்றது மெயினா என்னென்ன அப்படின்னா, அயன் அண்ட் ஸ்டீல், அலுமினியம், சிமெண்ட், ஃபர்டிலைசர்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹைட்ரஜன், இது எல்லாத்தையும் தான் இந்த CBAM கவர் பண்ணுது. They also have extended now CBAM towards certain downstream products and strengthening anti-circumvention measures. So CBAM எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? So ஒரு யூரோப்பியன் இம்போர்ட்டர் வந்து purchases a CBAM covered product from a non-EU country. First import பண்றாங்க ஒரு non-EU country கிட்ட இருந்து ஒரு CBAM covered product. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா, ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லயே வந்து எம்பெடட் கார்பன் எமிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத டிட்டர்மைன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ த எமிஷன் அசஸ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் CBAMோட சர்டிபிகேட்ஸ். ஸோ அந்த EU இம்போர்ட்டர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, CBAM சர்டிபிகேட்ஸை கரஸ்பாண்டிங் எம்பெடட் எமிஷன்ஸ்ல இருந்து வந்து அப்டைன் பண்ணிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சர்டிபிகேட் பிரைஸ் இஸ் லிங்க்டு டு EU ETS கார்பன் பிரைஸ். ஸோ பிரைஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அப்புறம் கிரெடிட் ஃபார் கார்பன் பிரைஸ் ஆல்ரெடி பெய்ட். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஆல்ரெடி அந்த கண்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷன் ரீஜன்லயே இதுக்கான கார்பன் பிரைஸ் அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா தட் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கேன் பி டிடக்டட். இதுதான் இதோட மெக்கானிசம். இதுல இந்தியாவோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச் எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்தியாவோட ஸ்டீல், அலுமினியம் அப்புறம் ஃபர்டிலைசர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிகம் மோர் பிரைசி அண்ட் கம்படிட்டிவ் இன் EU. So MSME, smaller exporters may face difficulties in measuring, reporting and verifying carbon emissions. ஏன்னா அவங்ககிட்ட அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. Compliance cost. Firms need reliable emissions data and verification mechanisms. அப்புறம் technology pressure. Carbon intensive industries will need to accelerate decarbonization. அப்புறம் மெயினா trade concerns. Because India views unilateral carbon measures are potentially affecting the principle of common but differentiated responsibilities. ஆனா இதுல சில ப்ரோஸும் இருக்குது. என்னன்னா, because of this, India can encourage its own industries to adopt cleaner technologies, and we can also accelerate India's transition towards green steel, green hydrogen and renewable energy. So better emission accounting can improve access to increasingly carbon conscious global markets. So it also
develops India's own carbon pricing and carbon market mechanism. இதெல்லாம் தான் இது இந்தியாக்கு இருக்கிற pros. Okay. Moving on to the last topic of the day. Digital Bharat Nidhi and amended BharatNet program. First, இதே நியூஸ்ல இருக்குன்னா Digital Bharat Nidhi is being used to finance the rollout of amended BharatNet program ABP to strengthen the rural broadband infrastructure. ரூரல் ஏரியாஸ்லயும் பிராட்பேண்டை ப்ராப்பரா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமும் அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த நிதியும் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. In 2026, state-led implementation agreements were signed for Andhra Pradesh and Gujarat with DBN providing financial support. So the latest DBN dashboard shows continued expansion of upgraded Gram Panchayats, optical fiber and FTTH connections. First, Digital Bharat Nidhi அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். DBN is the successor to the Universal Service Obligation Fund US over under the Telecommunication Act of 2023. It is administered by the Department of Telecommunication DOT and the Ministry of Communication. Objective என்னன்னா to promote universal access to affordable telecom and digital services in rural, remote and underserved areas. So it can support projects for rural broadband, mobile connectivity in uncovered areas, BharatNet, submarine fiber optical connection, telecom technology development. So நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகாமோட ஒரு ஃபண்ட் தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் பாரத் நிதி. இதை வந்து பிராட்பேண்ட் ரிலேட்டடான ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை வந்து ஃபண்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் என்னென்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இதோட மெயின் கோல் என்னன்னா டு ப்ரொமோட் யூனிவர்சல் ஆக்சஸ் டு அஃபோர்டபிள் டெலிகாம் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் ரூரல் அண்ட் மொபைல் அன்கவர்டு ஏரியாஸ். ஸோ இது வந்து முதல்ல வந்து USOF தான் இருந்துச்சு. as I said, யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஃபண்டாக தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து அது DBN மாறி இருக்கு டு சப்போர்ட் அ ப்ராடர் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ இப்போ அமெண்டட் BharatNet ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இட் வாஸ் அப்ரூவ்ட் August 2023 and it is an upgraded version of BharatNet Phase 1 and Phase 2. இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா provide reliable high speed broadband connection to all Gram Panchayats and villages on demand. So BSNL has been designated as the project management agency. இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்றது BSNL தான். ஸோ என்னென்ன அப்கிரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓல்டு BharatNetல இருந்து இப்போ நியூவா அமெண்டட் BharatNetனு மாத்துறாங்க. எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைபர் நெட்வொர்க்கை அப்கிரேட் பண்ணி இன்னும் ரிலையபிள் நெட்வொர்க்கா மாத்துறாங்க. முதல்ல லீனியர் ஆர்கிடெக்சர்ல இருந்தது இப்போ ரிங் ஆர்கிடெக்சருக்கு மாறுது. கன்வென்ஷனல் OMA இருக்கிறத வந்து SLA பேஸ்டு ONM மாத்துறாங்க. Fragmented implementation to single project implementation agency for each package. தனித்தனியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம மொத்தமா சிங்கிள் பேக்கேஜா பண்றாங்க. லிமிடெட் மானிட்டரிங்ல இருந்து இப்போ நெட்வொர்க் ஆபரேஷன் சென்டர் பிளஸ் ரிமோட் ஃபைபர் மானிட்டரிங் சிஸ்டமா இதை வந்து கியூமுலேட்டிவா பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ABP அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிங் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் alternate route for data transmission. So if one fiber route fails, traffic can be rerouted through the another route. So it improves network resilience and uptime. ஸோ லீனியர் ஆர்கிடெக்சர்னா ஒரே ஒரு ரூட் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணி டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி காலோ இல்லை நெட் கனெக்ஷனோ பண்ண முடியும். பட் ரிங் ஆர்கிடெக்சர் மூலமா அது ஒரு இன்னொரு அல்டர்னேட்டிவ் ரூட் கண்டுபிடிச்சு அது மூலமாகவும் தே கேன் கீப் த கனெக்ஷன் இன்டாக்ட். ஸோ இந்த நெட்வொர்க் ரெசிலியன்ஸ்க்காக தான் இப்போ அவங்க வந்து அப்கிரேட் பண்றது. லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி. BharatNet is not limited to laying fiber up to Gram Panchayats. They aim to extend to rural household, institutions and enterprises through FTTH. வெறும் கிராம பஞ்சாயத்து கொடுக்கறது மட்டும் இவங்க நோக்கம் இல்லை. தே எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், என்டர்பிரைசஸ் இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கும் அவங்க தர ரெடியா இருக்காங்க. BharatNet உத்யாமி மாடல். So it is facilitated through local entrepreneurs, ISPs, self-help groups and other entities. So it creates a local business model for rural broadband delivery. So இது அவங்க தனியா பண்ணாம இருக்கிற லோக்கல் ஆண்டர்பிரினர்ஸை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை வந்து அதர் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸை யூஸ் பண்ணியோ இவங்க அந்த பீப்புளுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால ஒரு லோக்கல் பிஸ்னஸ் மாடல் ஃபார் திஸ் ப்ராட்பேண்ட் டெலிவரியை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அடுத்து டெக் அப்கிரேட். IP MPLS பேஸ்டு நெட்வொர்க், ஹையர் கெப்பாசிட்டி லிங்க்ஸ் அட் பிளாக்ஸ் அண்ட் கிராம் பஞ்சாயத்ஸ், remote monitoring and dedicated network operation centers. For service-based approach. So it emphasizes on network uptime and quality of service rather than merely laying optical fiber. Wherever optical fiber laying or stop பண்ணாம they focus on providing network uptime and quality of service through this ABP program. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீக் லாஸ்ட் வீக்கான PIB டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் PIB வீடியோஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கான டாபிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. IAS IPS ஆகணும்னு கனவு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான
முக்கியமான 3 விஷயம் என்ன சார்? யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தெளிவான இலக்கு அப்படிங்கிறத நிர்ணயிச்சுட்டு நான் இதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருக்கேன், என்ன நோக்கத்துக்காக நான் இந்த பயிற்சி எடுத்துக்க வர்றேன், கோல் என்ன அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சரியான வழிகாட்டி, நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பரா டிராவல் பண்றீங்க, உங்களோட ஃபோக்கஸ் கரெக்டா இருக்கா, இஸ் தேர் எனி டீவியேஷன் ஃப்ரம் த ப்ரிப்பரேஷன். நம்ம இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த இயர் ஆகஸ்ட் பேட்ச்க்கான ஒரு இன்டேக்கை இப்போ அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்றோம். நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவாக கோச்சிங் சென்டர்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு 100-200 பேர் உள்ள உட்கார வச்சிருவாங்க. ஸோ அப்போ எல்லாரும் டீச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வேணா நம்ம தான் பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மெத்தட்லேருந்து நம்ம டிவியேட் ஆகி ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு பர்சனலைஸ்டு மென்டாரிங், நீங்கள் எங்கே உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, எங்கே உங்களோட வீக்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களை இந்த கோலையும் டெஸ்டினியும் நோக்கி கையை பிடிச்சி அழிச்சிட்டு போகிறது தான் இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட யூனிக் ஐடென்டிட்டி. இது குறித்து ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா அண்ணாநகர் ஈஸ்டில் இருக்க நம்ம இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விசிட் பண்ணலாம், அல்லது ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பரையும் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். சர்டன்லி ஆர் பீப்புள் வில் ஹெல்ப் தெம்.